ये डॉक्टर जो दिन चली एठू आमे ये मेडिकल निया नगे देबू निया नगे की पूरा कैशलेस कर देबू। तागिद कले बीजेडी विधायक रमाकांत अडुआरे जिला एसपी डाक्तर बाबूंको पई राजरास्ता को ओह्लाइले स्थानीय लोके चिंतारे विधायक सर्वसम्मुख रे सांघातिक पोल खोलीदेले बीजेडी कर्मी बदनाम हेले रमाकांत जिला एसपी निकट में अभियोग कले विधायकों समर्थक बढ़िला टणाबंधा राजनीति आमे जदि रहिले तांकर क्षमता नहीं एठी आसिकरी सोदासोदी करिवा पई। दर्शक बंधु जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत रघुनाथपुर ब्लॉक सदर तरिकुंद अंचल आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अचानक भाव में त्रितोल विधायक रमाकांत भोई गस्त करी डाक्तर को लोकों चिकित्सा अवहेला और चिकित्सा पर मागणा औषध बंटन दि जाउनथिबा नै अभियोग करथिले। तेबे एभली समस्या को नहीं रोगी मानक उपस्थिति रे विधायक बाबू डाक्तर बाबू को तागिद करने सहित नाली आखि देखाइथिबा घटना स्थानीय अंचल में प्रघट हेबा परे संपृक्त डाक्तर को विधायक कहीं नाली आखि देखाइले ए प्रश्न करने सहित स्थानीय अंचल में शताधिक महिला पुरुष युवक समाजसेवी एकत्रित हुई विधायकों विरुद्ध रे रास्ता अवरोध करने सहित टायर जाली विक्षोभ प्रदर्शन करथिले। स्वामी चिकित्सा किति करूथिले ना असुविधा किछि नाइ नाइ किछि असुविधा हेनी सब ठीक ठाक हेछि। आज मो स्वामी छिड़ा हिचंती तांको पई अबिका मेडिसिन हमर बंद हिछि मेडिसिन नै नंती अबिका कहले मु 2 दिन पर आनी के देबी। विधायक आसी डाक्टर को कोन गाली गलोच करछंती से जे गाली गलोच करछंती आमे नथिलु करी आमे जदी रहिले तांकर क्षमता नै एठी आसिकरी सोदासोदी करिवा पई कोन बुझि पाले। आउ एते कथा अछि ये डाक्टर जो दिन चली जिवो एठू आमे ये मेडिकल निया नगे देबू निया नगे की पूरा कैशलेस कर देबू किछि रहइबनी ए डॉक्टर जदी न रहिला केही रहइबेनी। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। डाक्टर डॉक्टर की भर थिला हम जते बड़ा होती औषध बद दउते बुढ़ी दिया हाथ हेले सारा फलामी बुढ़ी हमको दे दे छी हम त तांको सक से बा कांदू से बढ़िया डॉक्टर से देठी कुछ बनाई बा हम जते बड़े हम तो दरकार में सेते बड़ा औषध लउते सारा में इंजेक्शन दउचंती काई ऐसी गाली गलोच कले हम बा जानी नि सेती को गाली गलोच हम कते कल खर्च हम जानी नु बा हम तो औषध नेलु घर को गलु सारा में नेलु घर को गलु हम केम जानी बा से डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर हमको तू ता व्यापार बा करी ना हमको भलो सम्मान दे भल औषधि दे सलाम फलाम आमर जो विप्लव बाबू जो भली रोगी सेवा एठी करूचंती एठी तरिकुंद केवल नुह जयसोल बरागल पाखापाखि मंडा से सब पंचायत लोक मैंने जो प्रकार ट्रिटमेंट एटी होचंती आपण माने देखंतु माँ मैंने एठी कांदी पकईले आमर डॉक्टर पाखापाखि 3-4 घंटा हलानी विधायक जतले सकाळु आसी ताऊ गाली गुलज कले तागिद कले डॉक्टर एठू अति मन दुखे एठू बाहरी पळेले एठी आसी लोक मैंने जो देखिले डॉक्टर नहांती एठी लोक लोकारण्य हो जाइछन्ती लोक कांदी पकाउछन जे आम डॉक्टर को कहीं विधायक गाली गुलज कले तो विधायकंकर कौन हक अच्छी जड़े लोक सेवा करुवा भगवान रूपी जड़े मानव रूपी मनीष को ताकू गाली गुलज करवा एसबू जिनस करवा द्वारा डॉक्टर जो मानसिक दुश्चिंता पड़ी सी तो हे तो आपण आगे किसी कहीपना प्रकाश करना तेणु अति निंदनीय अति दुर्भाग्य। एवं संपृक्त डाक्तर को संबर्धना करथिले। किछि समय पर घटनास्थल में जिला एसपी निर्देश क्रमे जगतसिंहपुर एसडीपीओ आजिंक्य बाबूराय माने सहित आईआईसी सरोज कांति सामल और पुलिस कर्मचारी घटनास्थल में पहुंची घटनार तदंत करी घटना संपर्क में आलोचना करने पर धारणा प्रत्याहृत होता। यह अवसर में त्रितोल बीजेडी विधायक रमाकांत भोई घर को घर बुली प्रचार करुवा बीजेडी कर्मी सौम्यरंजन विधायकों विरुद्ध रे गणमाध्यम आगे प्रतिक्रिया रखिते। विधायक किभली चरित्र से कथा से प्रकट करथिले। मेडिसिन दबा दायित्व गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र एवं जी निरामय कमिटर चेयरमैन अच्छा दायित्व जदि मेडिसिन सरुची से मैंने मीटिंग करी कमिटी गढ़ी देखा कथा कौन अच्छी कौन नहीं सरुना तेणु डॉक्टर दोष दे हेनी डॉक्टर जन बहुत भद्र सचोट अमायिक देखो से जड़े कन्स्टिट्यूएंसी विधायक कौन जगह को जीवा कहीं मना करना सब जगह जापर किंतु गोटे विधायक जो भाई नीति नैतिकता आचरण उच्चारण रहा दरकार से त्रितोल विधायक रमाकांत भोई पाखे देखा जाऊना बुझीपार ना तेणुक सब जिनसर कहार गोटे सीमारेखा थाए एभली भाव में गोटे पेसेंट सामने गोटे कार्यरत डॉक्टर को मिसबिहेव करवा से डॉक्टर जनक पेसेंट देखुं मानसिक स्थिति बिगिड़ से गोटे भूल मेडिसिन देवे तापाई रमाकांत भोई दायी रही तीतरक चली लोक स्वतःप्रबोध भाव में जो डाक्तर को विधायक दुर्व्यवहार करते लोक स्वतःप्रबोध भाव में
ତାଙ୍କର ଯାହା କ୍ଷୋଭ ଥିଲା ସେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିର ଆଚରଣଟା ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ନ ରହିବ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ ସରପ୍ରାଇଜ ଭିଜିଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ କଥା। ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ନାଇଁ ତାଗିଦ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ସେ ତାଗିଦ କଲେ ସେଇଟା ଅନୁଚିତ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ତାଗିଦ କରିବା ସହିତ ମେଡ଼ିକାଲର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ବି ବିଧାୟକକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ କେତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମାନେ ଭିତରେ ସବୁ ଶିଉଳି ଲାଗିଗଲାଣି, କାନ୍ଥ ଫାଟିଗଲାଣି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁ ମାଗଣା ମିଳିବା କଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁନି ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ଦାୟୀ? ଏଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ନିରାମୟ କମିଟି ବାଲା ଦାୟୀ। ସେମାନେ ମିଟିଂ କରିକି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲାଣି ଦଳ ସଂଗଠନ ଭିତରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ କି ଏ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନର କ'ଣ କେତେ ଦୂର ସେ ସଂଗଠନକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ କଥା କେତେ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ ଯେଉଁ 22 ମୌଜା ଏରିଆ ଆସୁଛି ସେଠି 2 ଗୋଟି 3 ଗୋଟି ବାଲିଘାଟ ଅଛି। ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ରାତିରେ ମାନେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଗାଡ଼ି ମାନେ ବାଲିଗାଡ଼ି ଚାଲଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ସେଠି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନିଜର ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳି ପକାଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ କରିକି। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିସି ନ ନେଉଥିଲେ କଥା ଉଠନ୍ତା କାହିଁ? ସିଏ 2 ବର୍ଷର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ତାଙ୍କ ସର୍କଲରେ ଥିବା ଲୋକ ତ ଡେଭଲପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତ ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ୱାଗନୋ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ 3-4ଟା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଇନୋଭା ପୁରା ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଡେଲ ଇନୋଭା ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପିସି ନ ନେଲେ ଆଉ କ'ଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି? କୁଆଡ଼େ ପଇସା ଆସୁଛି? ତେଣୁକରି ପିସିର କାରବାର ଇଏ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାବି ରହୁଛି ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ବାଛିଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା ଏଥିଲାଗି ହେଉଛି କି ଆମର ଗତ ଡିସେମ୍ବର 22-12ରୁ ଆମର ଯିଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିରୁପମ ଓଝା, ସେ ପ୍ରମୋସନରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ତ ଡିସେମ୍ବର 12ରୁ ଜାନୁଆରୀ 8 ଯାଏଁ ଏଠି କୌଣସି ବି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟର ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ମାନେ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝାଉଥିଲି, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ଏକା ହିଁ ସବୁ କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆମର 2 ମାସରେ ଥରେ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଠାରୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ମେଡ଼ିସିନ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସରିବା ହେଲାଣି, ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଁ ହାତ ଲେଖା ଗୋଟେ ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି ହାତ ଲେଖାରେ ଯେ ଆମର ଏତିକି ମେଡ଼ିସିନ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି କି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଏଥିରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମୁଁ ମାଗୁଛି, ତ ଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲେ, କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଉପର ଲେବୁଲ୍ ଯାଇ କଥା ଗଲା। ଜାନୁଆରୀ 7 କି 8 ଦିନ ତ ଉପର ଲେବୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ କଥା ଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ CDO ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁ ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ। କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ମିନିଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ହେଇଥିଲା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତ ସେଇଦିନ CDO ସାର୍ ସେଠୁ ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସହ କଥା ହେଇକି ତ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ସେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ ସେଦିନ ଦେଲେ ସେଟା ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7ରୁ 8 ଦିନ ଯିବ। କାରଣ ଆମର ଏଇଠୁ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଦୈନିକ 120ରୁ 130 ପେସେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦିନ ବି 160-170 ପେସେଣ୍ଟ ବି ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଯେତିକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆମର 5-6 ଦିନର ମାତ୍ର ମେଡ଼ିସିନ। ସେଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିସିନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉ କି ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଉ କି ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା ହେଉ କି ଭିଟାମିନ୍ ହେଉ କି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ହେଉ, ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ସିରପ୍ ହେଉ, ଲେଭୋସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ କାଶ ପାଇଁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଉପର ସ୍ତରରୁ ମିଳିନଥିଲା, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ?
ଦାୟୀ ତ ମୁଁ କାହାକୁ ସେଟା ତ ଉପର ଲେବୁଲ ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କ'ଣ ତ ଉପର ଲେବୁଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କାହିଁକି ତାଗିଦ କଲେ? ସେ ତ ଉପର ଲେବୁଲରେ ତାଗିଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ CDM ADMକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବାର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ତ ଆସିଲେ ଶୁଣିକି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ଏଠି ତରିକୁନ୍ଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଛି। ମୁଁ ହାତ ଲେଖା ଦେଇଥିଲି, ତା ବାଦ ବି ସେଟା 6-7 ଦିନ ଯାଏଁ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆହେଇନଥିଲା। ତ ତାପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜଣେଇଛି। ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ କି କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି? ମାନେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିବା ନେଇ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ତୀବ୍ରତର କରାଯାଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଭଳି ତାଗିଦ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା କି? ଉଚିତ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ ସେଟା ମାନେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା କି ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବାର, ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି ଲୋକ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବେ, ଲୋକ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ପାଇବେ। ମୋର ଏଠି କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ହଇରାଣ କରିବି କିମ୍ବା ଲୋକ ଏଇଠୁ ଖାଲି ହାତରେ ମେଡ଼ିସିନ ନ ପାଇକି ଫେରିବେ। ମୋର ବି ଲଢ଼େଇ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି। ତ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାୟକ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା, ଏଇ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି। କାରଣ ମୁଁ ମୋର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇଛି ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ନା ମାନେ କେଉଁଠି ବି କିଛି। ତ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କହୁଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମାନେ ମୋର ସେଥିରେ ଅଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଯେ ବିଧାୟକ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଦେବା ପାଇଁ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ? ନା, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା କଥା। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟପଟେ ତ୍ରିତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମିତି ସଭ୍ୟା ଏବଂ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ जिला एसपी निकटरे विधायकों समर्थक पहुंचीथिले। जिला एसपी को भेटी रास्ता रोक एवं विधायकों नाम रे मिथ्या अभियोग करी गर्जन तर्जन करुवा व्यक्ति मानक गिरफ करने को दाबी रखिथिले। दुर्व्यवहार करनथि इवन पि जेतेबेले सेमाने रास्ता रोक करिथिले डॉक्टर भी मधे एडमिट करछन्ति जे विधायक कौनसी मिसबिहेव हमको करना से आसिले हमको बुझेले और जहाँ समस्या कथा डिस्कसन कले और जहाँ सुविधा असुविधा हम तुमको जनवा कथा एक कहले तापर कौ उद्देश्य नहीं काली 3-4 घंटा रास्ता रोक करागला। जो मैंने रास्ता रोक कले कौन कले डॉक्टर तो मो एगेन्स्ट तो आलिगेसन करना डॉक्टर तो मो एगेन्स्ट तो किसी क्या जन ना कौन यहाँ करागला तेणु जहाँ करागला घंटा 3 घंटा धरिकी राजा रास्ता रोक करागला। से समय बहुत लोक मेडिकल जाते गोटे पेसेंट भी जाते काली सफर होती साधारण लोक मैंने सफर होती तेणु से आमर दाबी आज गोटे मेमोरांडम दिगला जो जो मैंने से इनवल्व रही सब कम करुँच साधारण जनता को भड़काउं एवं सबुठ दुखर कथा हूँ काली जो भाई भाव में स्टेटमेंट दि जाए मो ना नहीं विभिन्न आलिगेसन कर खराब लांगुएज भी यूज कर आमर मेमोरांडम दिगला जे जो मैंने सब कम कर एगेन्स्ट तुरंत एक्शन नि जाऊ। ता सहित आपण मैंने देखिथिबे विगत दिन में रघुनाथपुर ब्लॉक रे 4-5 घंटा जाइकरी रघुनाथपुर ब्लॉक भितर बसिबा चेयर पके बसिबा सेठी दादागिरी करिबा गुंडागिरी करिबा हमर जने लेडीज जे चेयरमैन अछंती से भी मध्य भयभीत होती आज भी से आउ गोटे मेमोरांडम भी मध्य देइछंती जो बड़ी भाव में जाइकरी सेठी डिस्टर्बेंस करा जाउछि वीडियो को धमकेबा चेयरमैन को धमकेबा हमर सेठी साधारण जो माने सब कर्मी अछंती जो माने सब ऑफिशियल स्टाफ अछंती सेमान को धमकेबा आ द्वारा गणतंत्र साधारण लोक केभली जस्टिस पाइबे से आम आमर चेयरमैन वाइस चेयरमैन जिला परिषद सरपंच पीएस मेंबर समस्ते आसिक गोटे मेमोरांडम देलु। आपण मैंने देखिए विगत दिन में जो तरिकुंद जो इंसिडेंट होता आयुष्मान योजना रे जो इंसिडेंट होता से आम एसपी ऑफिस घेराव करूँ कलेक्टर को देखा करूँ सबू एगेन्स्ट एक्शन नि जाई नथिला
तार परिणाम आज ही भोगिया पड़ुଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନୋପଲି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ନେଇ ଯାହା କରିବା କଥା ଯାହା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦାଦାଗିରି କରିବା କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏସ୍ପି କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଯଦି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବ ନାହିଁ କି ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକର କୌଣସି କର୍ମୀ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବେନି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ एसपी ऑफिस जो भाव में 3-4 हजार लोक घेराव कर भाव में आगामी दिन में राजरास्ता को ओह्लैबु बोली तेबे देखा बाकी रहा जगतसिंहपुर जिला एसपी एभली घटना को किभली ग्रहण करुछंती एवं ए घटना रे संपृक्त थिबा वास्तविक दोषी को केउ दंड देउछंती ए घटना को नहीं किभली कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछंती ताहा देखा बाकी रहा। जगतसिंहपुर जिलूर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट कर्तव्य न्यूज।